আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়াই নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়াসাল্লাম। সংক্ষিপ্ত হামদ এবং দুরুদের পর সম্মানিত দর্শক ও সুধীবৃন্দ, আজকে আপনাদের সামনে একটি নিয়ামতের কথা স্মরণ করে দিতে চাচ্ছি। সেটি হলো, এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে মানুষ এই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনেক ধরনের অন্যায়, অশ্লীল, বেহায়াপনা কাজ করে যাচ্ছে। সেই আজকে আমরা এই তথ্য প্রযুক্তির জমানাতে একটি নিয়ামত পেতে যাচ্ছি। সেটি হলো একটি অনলাইনের টিভি চ্যানেল, আল কাফি। আল কাফি নামক একটি অনলাইনের টিভি চ্যানেল, যেটির মাধ্যমে আমরা ভালো কাজ, দাওয়াতি কাজ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদিসকে সৌদি আরবের একজন নাগরিক, যিনি যে শেখের নাম আবু ফাইসাল হাফিজাহুল্লাহ তাআলা, এবং ওনার সাথে আমাদের প্রবাসী কিছু ভাই শেখ আব্দুর রব আফফান হাফিজাহুল্লাহ এবং ইঞ্জিনিয়ার মাহিদুল ইসলাম, এই ধরনের আরও কিছু ভাই রয়েছেন। সকলের শেখ আজমাল হুসাইন, এই ধরনের আরও সম্মানিত কিছু ভাই রয়েছেন। তাদের পরিশ্রমে এবং তাদের চেষ্টায় আমরা এটা পেতে যাচ্ছি। বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদিসের জন্য নিয়ামত স্বরূপ যেন আমরা দাওয়াতি কাজ বেশি বেশি অনলাইনের মাধ্যমে মানুষকে সহি আকীদার দিকে দাওয়াত দিতে পারি। তো এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যায়ে আপনাদের সামনে কথা বলবেন মাদ্রাসা মুহাম্মদিয়া আরবিয়ার সিনিয়র শিক্ষক মুফতি শেখ আব্দুর রউফ আল মাদানী হাফিজাহুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দা। আওয়ালান আশকুরুল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আলা মা মান্না বিহি আলাইনা মিন تسهيل فتح قناة تلفاز الشبكية باسم الكافي، الاسم المتميز، وهذا من منة الله سبحانه وتعالى، لأن للقناة التلفزية ولو كانت على الشبكة لها دور كبير وبارز في نشر الدعوة السلفية الصحيحة، ولنشر الكتاب والسنة، ولنشر تعاليم الإسلام بين أوساط المسلمين في العالم، خصوصا على البنغاليين وكذلك الذين يهتمون باللغة العربية. إن شاء الله أيضا ينشر تعاليم الإسلام باللغة العربية بين أوساط المسلمين بإذن الله عبر هذه القناة. ثم أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الله فاروق حفظه الله، الذي رأيته كثيرا كان يهتم بهذا الأمر، أمر التلفاز على الشبكة، قناة التلفاز. فقبل سنة أو أقل أو أكثر رأيته كان يجلس مع الإخوة كيف يمكن فتح هذه القناة، ثم هو أرسل يعني جمع المعلومات وأرسل إلى السعودية إلى بعض الإخوة المشايخ، وبعد ذلك الحمد لله وافق على مبادرته هذه المباركة أحد المشايخ الفضلاء. وسمعت أن الشيخ هو أبو فيصل حفظه الله وأطال في عمره وأحسن عمله وبارك في حياته، هو وافق على هذه المبادرة وشجع، بل هو دعم في كل ما في كل ما يتعلق بهذه القناة، حتى في اختيار الاسم. فنشكره على هذا الموقف وعلى هذا الدعم المبارك. وكذلك أشكر الأخ عبد الراب أفان
الذي أيضا له سعي كبير. وكذلك أشكر الأخ أجمل حسين والشيخ والأخ السيد مهدي حسن اللي هو المهندس، الذين وكل هؤلاء سعوا في تنفيذ هذا الأمر اللي هو فتح قناة التلفاز على الشبكة باسم الكافي. ونحن إن شاء الله سنستفيد كثيرا من هذه القناة. والحقيقة أنا أذكر لا يوجد في بنغلاديش قناة محضة للسلفيين، فهذه القناة يعني تعتبر أول قناة تلفاز على الشبكة للسلفيين، فيكون لهذه القناة دور كبير وهام بإذن الله في نشر تعاليم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة بإذن الله. فأشكر كل من ساهم في إنجاز وإنجاح هذا العمل المبارك الكبير والجهد الكبير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم جميعا وأن يوفق وأن ينجح هذه القناة على تنفيذ ما أنشئت لأجله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، قد سمعتم من قبل آراء بعض المشايخ الكرام عن قناة تلفاز الكافي على الشبكة، والآن يتحدث أمامكم عن هذه القناة المباركة ويبدي رأيه القيم عن هذه القناة فضيلة الشيخ المحدث الأستاذ محمد إبراهيم بن محمد عبد الحليم المدني، هو أستاذ الحديث بالمدرسة المحمدية العربية وداعية من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية لدى بنغلاديش، وأيضا هو مسؤول العلاقة الخارجية، أمين العلاقة الخارجية بجمعية أهل الحديث المركزية ببنغلاديش. فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين। সর্বপ্রথম আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি বাংলাদেশ জমিয়ত আহলে হাদিসকে আল কাফি নামক অনলাইন টিভি এর সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এই জন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর প্রিয় নবী প্রিয় রসুল মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ এর উপর সালাত এবং সালাম বর্ষণ করি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার উপরে যে দিন হানিফ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নাজিল করেছেন, তার মাধ্যমে আমরা পেয়েছি, এটা প্রচার করার জন্য তিনি তার জীবদ্দশায় অনেক ওয়াসাইল এবং অনেক মাধ্যম তিনি ব্যবহার করেছেন। সেই মাধ্যমগুলো আমরা অনেকেই ব্যবহার করি আলহামদুলিল্লাহ। তবে আমরা প্রিয় নবী প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে সালাত এবং সালাম বর্ষণ করি। আমি আলহামদুলিল্লাহ যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এটা হল বাংলাদেশ জমিয়ত আহলে হাদিসের কেন্দ্রীয় অফিস, এবং আমি বাংলাদেশ জমিয়ত আহলে হাদিসের সুদক্ষ শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক হাফিজাহুল্লাহ এর রুমে রয়েছি, এবং আমাদের সাথে রয়েছেন ওবায়দুল্লাহ সোনামিয়া, বাংলাদেশ জমিয়ত আহলে হাদিসের গণসংযোগ কর্মকর্তা, এবং আমাদের অত্যন্ত স্নেহের মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরবের ওস্তাদুল ফিক মোহাম্মদ আব্দুর রউফ আইয়ুব আলী রয়েছেন, এবং আমাদের মিডিয়া বিভাগের রয়েছে আহমদ জনি। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমাদের শ্রোতা দর্শকবৃন্দ, আসলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেরিতে হলেও আমাদের অনলাইন ভিত্তিক অনেক কাজ আমরা করি তাওহীদ প্রচারের এবং সহিহ সুন্নাহ প্রচারের। তো আলহামদুলিল্লাহ জেনুইনভাবে একটি
টিভি, যেটা আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন, যার নাম হলো আল কাফি অনলাইন টিভি। এটা যারা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তাদের শীর্ষে রয়েছেন আবু ফাইসাল হাফিজাহুল্লাহ, শেখ আবু ফাইসাল হাফিজাহুল্লাহ, এবং আমাদের বাংলাদেশ থেকে রয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার মাহদি ভাই, এবং তার সাথে আরও রয়েছেন আমাদের সৌদি আরবে ফজিলতুল শেখ আজমাল হুসাইন রয়েছেন, তারপরে ফজিলতুল শেখ আব্দুর রব আফান রয়েছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে এটার যেটা লিয়াজু করেছেন আমার জানা মতে আমাদের বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদিসের সুযোগ্য সভাপতি মহোদয়, তার মানে আপ্রাণ পরিশ্রম এবং তার আন্তরিক প্রচেষ্টা এটা আলহামদুলিল্লাহ হয়েছে। ওদিক থেকে ফজিলতুল শেখ আবু ফাইসাল হাফিজাহুল্লাহ এটা তিনি এইভাবে আমাদের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে তো তাওহীদ আমরা প্রচার করছি এবং সহিহ সুন্নাহ প্রচার করছি, বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদিস প্রচার করছে। এর মাধ্যমে আল কাফি টিভির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আলহামদুলিল্লাহ তাওহীদ এবং সহিহ সুন্নাহর প্রচার হবে, এবং এর দাওয়াত আলহামদুলিল্লাহ এই টিভির মাধ্যমে প্রচার প্রসার হবে। তাই এর ব্যবস্থা যারা করে দিয়েছেন তাদের জন্য আমি আমার অন্তঃস্থল থেকে দোয়া করি এবং প্রার্থনা করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের পক্ষ থেকে এই খেদমতকে, এই জুহদকে কবুল করে নিন, এবং আমাদেরকে এই দাওয়াত প্রচার করার যে ওয়াসাইল আমরা পেলাম এটাকে যেন আমরা সুন্দর সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পারি, এর হক যেন আমরা আদায় করতে পারি, এই দোয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে করে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। فالآن يلقي أمامنا ويعطينا المعلومات الطيبة فضيلة الشيخ رئيس جمعية أهل الحديث الشيخ دكتور عبد الله فاروق حفظه الله، فليتفضل مشكورا شيخنا الفاضل. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়া খাতামিল মুরসালিন নবিয়্যিনা মুহাম্মদ আল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন, আম্মা বা'দ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। কুল হাযিহি সাবিলি আদউ ইলাল্লাহি আলা বাসীরা আনা ওয়া মান ইত্তাবা'আনি ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন। আলহামদুলিল্লাহ, সম্মানিত তাওহীদবাদী সুদী মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলী, কাছের ও দূরের সর্বস্তর মুসলিম তাওহীদি জনতা, আলহামদুলিল্লাহ আপনারা শুনেছেন এতক্ষণ পূর্বে আমাদের শেখ ওবায়দুল্লাহ মাদানী এবং আমাদের শেখ মুফতি আব্দুর রউফ আল মাদানী হাফিজাহুল্লাহ, তারা অত্যন্ত মূল্যবান তারা প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। আলহামদুলিল্লাহ যে আমাদের একটা বাংলাদেশ জমিয়ত আল হাদিসের তাওহীদবাদীদের সর্ববৃহৎ সর্বপ্রাচীন সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়ত আল হাদিস, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের জমিয়ত আল হাদিসের একটা নতুন পালক যোগ হতে যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ যে আমাদের দীর্ঘদিনের একটা স্বপ্ন, যেটা আমরা দেখতাম যে আমাদের একটা টিভি চ্যানেল হবে, কমপক্ষে একটা অনলাইন টিভি চ্যানেল প্রারম্ভিকভাবে, এটা খুবই প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ তেমনি একটা মহৎ কাজ যেটা দাওয়াতের ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব ঘটাবে ইনশাআল্লাহ আমি মনে করি বাংলাদেশে। তার কারণ আমাদের শেখ ওবায়দুল্লাহ মাদানী বলেছেন শুরুতেই যে আজকাল ইন্টারনেট অনলাইনকে কেন্দ্র করে অনেক সব বিপদগামী হয়ে যাচ্ছে, অশ্লীলতায় সব ভেসে যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য আমরা মনে করি যে এর কোনো বিকল্প নাই। আলহামদুলিল্লাহ যে সমস্ত আমাদের ভ্রাতৃমণ্ডলী, আমাদের মুহসিনিন, বিশেষ করে আমাদের সকলের অভিভাবক, জমিয়ত আল হাদিসের অন্যতম অভিভাবক শেখ আবু ফাইসাল, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার মাহদি হাফিজাহুল্লাহ, শেখ আব্দুর আফান, শেখ আজমাল আব্দুল নূর আল মাদানী হাফিজাহুল্লাহ জামিয়ান, আমরা প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তা আমি এ কথার একটু জাস্ট আরবিতে একটু বলতে চাই যে নাশকুর হুম জামিআন আলা হুসনি তাআউনিহিম মা'ানা। আলহামদুলিল্লাহ ও আখুসু বিযিকির ফাজিলাতুশ শাইখ আবু ফাইসাল হাফিজাহুল্লাহ আল মুহান্দিস আল আখুল মুহান্দিস মাহদি হাসান ও দাঈ আল আখ আশ-শাইখ আব্দুর রব আফান আল মাদানী ও দাঈ আশ-শাইখ আজমাল আব্দুল নূর হাফিজাহুমুল্লাহ আলা জুহুদিহিম আল মুবারাকা আলা জুহুদিহিম আল মুখলাসা। আল্লাহ ইনশাআল্লাহ হাদিহি সাউফা তাকুন মুবাদারা তয়্যিবা হামিদা মুবারাকা। ওয়া নাহনু না'লাম ওয়া কুল্লুনা ইয়া'লাম আলহামদুলিল্লাহ আন্না লিল ই'লাম খাসাতান লিল কানাওয়াত আলা শাবাকা ও আল ফিদাইয়া দাউরুন মুহিম্মুন আযীমুন জিদ্দান জিদ্দান ফি মাজালিদ দাওয়া। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খাসাতান নাশকুর ফাজিলাতুশ শাইখ আবু ফাইসাল আলা হুসনি ইখতিয়ারিহি হাদাল ইসিম আল কাফি টিভি কানাত আল কাফি। আলহামদুলিল্লাহ ফানাশকুরুহুম জামিআন ওয়া নারজুল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নাতাফাল ইলাইহি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা
ইয়াজআল হাদিল কানাত আল আনকাবুতিয়া আশ-শাবকিয়া মুকাদ্দিমাতান ও বিদায়াতান লিফাতহি কানাত ফিদাইয়া ফিল মুস্তাকবিল করিব ইনশাআল্লাহ। ওয়া ইনশাআল্লাহ ইউজাদ লাদাইনা قائمة كبيرة لكبار العلماء دعاة المشايخ، وإن شاء الله يتم بث محاضراتهم وكذلك بث محاضراتهم وكلماتهم وخطبهم ونصائحهم وتوجيهاتهم في كافة الموضوعات الإسلامية إن شاء الله عبر هذه القناة إن شاء الله. وكما أخبرنا الشيخ عبد الرب أيضا أنها أول قناة تكون للسلفيين في بنغلاديش، فتقبل جهودهم وتقبلها بقبول حسن وجعلها في موازين حسناتهم يوم القيامة. ثم نكرر شكرنا واحترامنا وتقديرنا لولي أمرنا الشيخ أبو فيصل حفظه الله والإخوة المهندس مهدي حسن والمهندس نجرul ইসলাম والمهندس منظور قادر والمهندس حبيب الله حبيب ولجميعهم على ما قدموا من جهود وإخلاص في هذا المجال. আমি একটি তথ্য আপনাদের সামনে যোগ করতে চাই। আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশ জমিয়ত আহলে হাদিসের নির্বাহী কমিটির মিটিংয়ে এটা আমরা সর্বসম্মতিক্রমে আমরা কয়েকটা নাম চয়েস করেছিলাম এবং সেটা আমরা আবু ফাইসাল হাফিজুল্লাহর কাছে প্লেস করেছিলাম। উনি আল কাফিটাকে আমাদের জন্য তিনি নির্বাচন করেছেন, আমরা আবার সকলে সেটাকে আবার সম্মতি দিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, নাহনু এমনি আদাউ জামিয়া তানফিদিয়া আলহামদুলিল্লাহ নাহনু কাররানা ইখতারনা আওয়ালান ফিল বিদায়া খামসাত আসমা ওমিনহা আল কানাত কাফি আল কাফি টিভি। ثم أرسلنا هذه الأسماء قائمتها أسماء إلى الشيخ أبي فيصل عن طريق الإخوة عبد الرحمن والأخ مهدي حسن. الحمد لله، نشكر فضيلة الشيخ أبو فيصل على أنه اختار هذا الاسم، وهو نعتقد أنه أحب الأسماء. الحمد لله، أحب الأسماء الكافية الله يكفينا. ثم هناك يرمز إلى مؤسس الجمعية الذي هو اسمه العلامة عبد الكافي القرشي رحمه الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله هناك تكون بركة إن شاء الله، وتكون إن شاء الله بركة. فنسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا وجهودنا ويتقبلها بقبول حسن. ثم نشكر الله أولا وأخيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.